اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونکا یسألونا وہ سوال کرتے ہیں، سأل یسألو کا مطلب سؤالن سوال کرنا، یسألونا یہ جمع کا صیغہ ہے اور کاف زبر کا یہ ضمیر خطاب کی ہے۔ یسألونا وہ سوال کرتے ہیں، یعنی پوچھنے والے سائلین، وہ تین سے زائد ان پر جمع کا صیغہ کا اطلاق ہوتا ہے، تین یا تین سے زائد۔ یسألونا کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفالی انفال کے متعلق، ان کا مطلب سے، متعلق، الانفال انفال کے بارے میں، اموال غنیمت کے بارے میں، وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کل فرما دیں، الانفال للہ والرسول، الانفال اموال غنیمت، للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی للہ والرسول اموال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فتقو فتقو پس تم ڈرو، اللہ اللہ سے، فتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا اور درست رکھا کرو، ذات بینکم اپنے باہمی معاملات، بینی درمیان، کم تمہارے، ذات معاملات، ذات بینکم اپنے درمیان معاملات، اپنے باہمی معاملات کو تم درست رکھا کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطیعوا اللہ، اطیعوا تم اطاعت کیا کرو، اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو۔ ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان والے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سائلین کے ایک سوال کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کا جواب مذکور ہوا ہے۔ یسألونکا یا اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ جب بھی آتے ہیں تو کسی اہم مسئلہ کے بارے میں، وہ فقہی مسئلہ ہوتا ہے، شرعی مسئلہ ہوتا ہے یا ایمانیات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس بارے میں سائلین کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے، کوئی تشکیک، کوئی ابہام ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس مسئلہ کو دریافت کرتے۔ یہ قرآن میں ایک اصول ہے، پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، شرعی مسائل کے جوابات اور ان کو جاننے کا قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک یہ اصول اختیار کیا ہوا ہے۔ اب فرمائے یسألونک عن الانفال، وہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ انفال کا معنی کل بھی میں نے تفصیلاً ذکر کیا، اس کے تین معانی، تین طرح کے اموال ہوتے ہیں، تین طرح کے، ایک ہوتے ہیں اموال غنیمت۔ یہ اموال غنیمت ان اموال کو کہتے ہیں جس میں مسلمان کافروں کے خلاف جنگ لڑیں اور مسلمانوں کی محنت، مشقت اور اس جنگ کے نتیجے میں ان کے ہاتھ میں جو مال آئے اسے بولتے ہیں مال غنیمت۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بغیر جنگ کے غیر مسلمین کے اموال، املاک یا اوقاف مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں بغیر جنگ کے، کہ وہ مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ جائیں یا مسلمانوں کا رعب ان پر طاری ہو جائے یا وہ مسلمانوں کے ساتھ
मुसलमान उनकी जायदादें कब्जा कर लें या वो अपना इलाका छोड़ जाए, कोई सी भी सूरत हो जाए, बगैर जंग के जो माल मुसलमानों के कब्जे में आ जाए उसे बोलते हैं माले फै। माले फै, माले फै उसे बोलते हैं। और तीसरा होता है नफली अम्वाल, जिसके बारे में कल मैंने बताया था कि ये अम्वाल जायद अम्वाल होते हैं, यानी जो अम्वाल गनीमत की तकसीम से पहले या बाद में किसी भी मुसलमान के कब्जे में आते हैं, उन्हें बोलते हैं अनफाल। इसकी मुख्तलिफ तारीफें आइमा ने की हैं, मुराद लिया, जो कल भी मैंने आपको बयान कर दिया था। अब ये जो कौल है कि जायद माल, इमाम तबरी ने इस कौल को तरजीह दी है। वो कहते हैं हर वो चीज जो लश्करियों के, जो फौजियों के हिस्सा माल गनीमत से जायद हो, यानी फौजियों के जो माल गनीमत से जायद हिस्सा हो और फौजी को या सिपाही को वो चीज अमीर लश्कर ने अता की हो, फौज के कमांडर ने, फौज के सपा सलार ने अता की हो, जैसे काफर से छीना हुआ माल या उसके कब्जे में आया हुआ माल, उसे बोलते हैं अनफाल। ये इमाम तबरी ने इसको तरजीह दिया, इस कौल को तमाम अकवाल को सामने रखते हुए। तफसीर तबरी में ये कौल है, जिल्द 9 सफ़ा 228। फिर इमाम फहरुद्दीन राजी, उन्होंने भी तमाम अकवाल अनफाल के बारे में दर्ज किए हैं और बाद में उसका खुलासा निकालते हैं। वो कहते हैं अकरब ये है, यानी करीब तरीन ये है कि इससे मुराद वो हुमुस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है, यानी जो 5वां हिस्सा अम्बाल गनीमत से निकाला जाता है, 5वां हिस्सा हुमुस, इससे मुराद वो माल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार है कि आप माल गनीमत की तकसीम से पहले या तकसीम के बाद उसमें से जिसको चाहें बतौर तरगीब अता फरमा दे, यानी इसमें बाकी फौजियों का हक नहीं होता, किसी फौजी का हक गसब नहीं किया होता या किसी पर जुल्म नहीं होता। जिसने जंग में शिरकत की होती है, तमाम अम्बाल गनीमत उनमें मुश्तरका तकसीम होता है। लेकिन ये अम्बाल अनफाल, ये सपा सलार की हैसियत पर और उनकी तकसीम पर डिपेंड करता है कि वो किसको किसकी हिदमात के इवज जैसा चाहे अता फरमा दे। ये इमाम फहरुद्दीन राजी ने लिखा, कहते हैं और जिस मुजाहिद को ये मिलेगा वो इसके हिस्सा माले गनीमत से जायद होगा, जो माले गनीमत में उसका हिस्सा होगा उससे ये जायद माल होगा। ये तफसीर कबीर में है, उनका ये कौल जिल्द 5 सफ़ा 449। कल भी मैंने इसकी वजाहत कर दी थी जो बुनियादी तारुफ में, कि जिस तरह हम नफली नमाज पढ़ते हैं वो फ़राइज़ के अलावा होती है, इसी तरह ये जो नफली माल है ये फ़राइज़ जो हिस्सेदार जो अम्बाल के हिस्से बनते हैं ये उनसे जायद माल होता है। और ये सपा सलार, फौज के कमांडर, फौज के इन चीफ, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किसको किसकी हिदमात के इवज जितना मर्जी दे सकते हैं। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फिर नीचे तक, ये स्टेट तक ये सुन्नत कायम होती है। अब ये जरूरत क्यों पेश आई, जरूरत क्यों पेश आई? दरअसल गज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के दरमियान आपस में इस माल की तकसीम में आपस में तकरार हो गई थी, उनके दरमियान बहस और तकरार हो गई थी। तो इस वजह से ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारक को उतारा। ये एक हदीस मुबारक है, हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। कहते हैं मैं भी आपके साथ बदर में हाजिर था, तो मुसलमानों का कुफार से मुकाबला हुआ
اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دے دی تو مسلمانوں کی ایک جماعت ان کا پیچھا کرنے لگی. جو کافر بھاگ رہے تھے مسلمان ان کے پیچھے گئی اور ان کو قتل کرنے لگی. اور ایک دوسری جماعت جو پیچھے تھی وہ مال جمع کرنے لگی. اور ایک تیسری جماعت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی. آپ کے گرد انہوں نے حصار قائم کیا ہوا تھا. تیسری جماعت وہ تھی. جب رات ہو گئی اور مسلمانوں کے آپس میں ملاقات ہوئی، جن مسلمانوں نے مال جمع کیا تھا وہ کہنے لگے یہ ہمارا مال ہے، باقیوں کا حصہ نہیں ہے. اور جنہوں نے دشمنوں کا تعاقب کیا تھا وہ کہنے لگے اصل میں یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم دشمن کے پیچھے گئے. اور تیسرے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا وہ کہنے لگے ہمارا حق ہے. اس طرح آپس میں ان کی تکرار ہوئی. تو تب یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تاکہ مسلمانوں کے درمیان کسی طرح کا بھی کلیش نہ ہو. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، جلد 5 صفحہ 524، اور جلد 8 میں بھی یہ حدیث ہے جو ایک اور طبعات میں ہے. وہ حدیث نمبر ہے 22,826. 22,826. تو اس بس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، اموال غنیمت کے بارے میں. تو آپ فرما دیں قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ جو انفال ہے ان کا مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے اذن سے، اس کی مدد و نصرت سے یہ تمہیں حاصل ہوا ہے. وہ اس کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مالک اپنے حبیب کو بنایا ہے. لہذا تم اس میں بحث و تکرار نہ کرو، آپس میں تنازع قائم نہ کرو. یہ اس کے جو حقیقی مالک ملکیت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. پھر آگے فرمایا فاتقوا اللہ. آگے اللہ رب العزت نے 3 حکم دیے، 3 نصیحتیں فرمائی اہل ایمان کو. پہلا فرمایا فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ. مطلب اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ اموال کی چمک، دنیا کی چمک، یہ تمہاری نگاہیں ہیرا نہ کرے اور تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منحرف نہ کرے، ان کی محبت سے منحرف نہ کرے. اس لیے پہلی نصیحت، پہلا حکم دیا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اور دوسرا فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور تم اپنے باہمی معاملات کو درست رکھو. باہمی معاملات کو درست رکھو، آپس میں صلح صفائی رکھو. کسی کینے کا، کسی حسد کا، کسی طمع کا، کسی تنازع کو اپنے درمیان جگہ نہ دو. یہ دوسری نصیحت فرمائی. اور تیسرا فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ 3 حکم اللہ تعالی نے اس موقع پر دیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دنیا کا فتنہ ہوتا ہے، مال کا فتنہ ہوتا ہے، یہ انسان کو آپس میں بحث و تکرار، لڑائی جھگڑا، فتنہ اور فساد کی طرف لے جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے خاتمے کے لیے جو اہل ایمان کے درمیان پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے 3 حکم انہیں دیے اس فتنہ اور فساد کے ختم کرنے کے لیے. ایک اللہ کا تقوی، دوسرا اصلاح بین المسلمین، اصلاح بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی، معاملات کی درستی، دوسرا یہ. اور تیسرا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت.
کہ وہ جو تمہیں حکم دے ان کی طرف پھر جاؤ، اس کی طرف پھر جاؤ، اپنی منمانی نہ کرو، اپنی طرف سے اپنی خواہش پر مبنی کسی چیز پر عمل نہ کرو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرو، اطاعت کرو۔ پھر آخر میں فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کامل اہل ایمان اسی وقت بنتے ہیں کہ جس میں اللہ کا تقوی ہو، مسلمانوں کے درمیان آپس میں خیر خواہی، صلح صفائی کا معاملہ ہو، اور تیسرا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو۔ فرمایا یہ تمہارے ایمان کو پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ تین چیزیں ذکر فرما دی، اگر تم اہل ایمان ہو، اگر تم مومنین ہو۔ اگر ان تین چیزوں سے باہر ہوگے، اللہ کا تقوی چھوڑ دیا، آپس میں خیر خواہی چھوڑ دی، صلح صفائی چھوڑ دی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے ایمان میں کمی آ گئی، ایمان میں نقص آ گیا، ایمان میں کجی آ گئی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر تم مومنین ہو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 2، اس میں ارشاد فرمایا انما بے شک صرف المؤمنون ایمان والے وہی ہیں، الذین وہ جو اذا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، انما المؤمنون الذین بے شک ایمان والے وہی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت خوف زدہ ہو جاتے ہیں، قلوبہم قلب کی جمع قلوب، دل ان کے، وجلت خوف زدہ ہو جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، اللہ کی جلالت، اس کی عظمت، اس کے تصور سے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب تُلِیَت تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم علی اوپر ہم ان کے، آیات ہو اس کی، زادت اضافہ کر دیتی ہیں، ہم ان کے، ایمانن ایمان میں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانن، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، زیادتی کر دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ اور پر ربہم رب اپنے، یتوکلون وہ توکل قائم رکھتے ہیں، وَعَلَىٰ ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں تکتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت میں، یہ آیت نمبر 2 اور 3، ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے کامل اہل ایمان کی 5 صفات ذکر کی ہیں کہ حقیقی مومن کون ہے، کامل اہل ایمان کون ہے۔ انما جو ہوتا ہے، انما عربی گرامر میں یہ کلمہ حصر ہوتا ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، مطلب یہ کہ صرف یہی مومن ہے جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ تو پہلا فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی حیثیت سے، اس کی ہیبت سے، اس کے عظمت و جلال سے تھر تھر کانپتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں ان کے دل۔ ان کے دل میں کوئی رعونت نہیں ہوتی، کوئی تکبر نہیں ہوتا، کوئی ان کے دل میں کوئی طمع، کوئی حرص، اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا، بس اللہ کے ذکر سے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ذکر کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا،
बल्कि फरमाया जब भी अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल खौफजदा हो जाते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में और मकामात पर भी इसका जिक्र किया है। सूरह जुमर आयत नंबर 23, उसमें फरमाया ये इन्हीं अहले ईमान के बारे में, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताब मुतशाबिहम मसानिया, फरमाया अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, ऐसी किताब जिसकी तमाम बातें एक जैसी हैं, मसानिया बार बार दोहराई गई हैं, तकशाइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यखशौना रब्बहुम, जो मुसलमान अपने रब से डरते हैं इससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तकशाइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनकी खालें और उनके दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नरम हो जाते हैं, अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल हो जाते हैं। सूरह जुमर आयत नंबर 23। इस तरह सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 57, उसमें फरमाया इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफिकून, बेशक जो लोग अल्लाह के खौफ से थर थर कांपते हैं, खशियत रखते हैं, ये भी अहले ईमान की, अल्लाह के बंदों के अल्लाह ताला ने सिफत बयान की सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 57 में 57 में। फिर एक हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं और तुम सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाला हूं। यह सहीहुल बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 20। मतलब हुजूर के हदीस का यह मफहूम है कि जो जितना ज्यादा अल्लाह की कुर्बत में होता है, अल्लाह को जानता है, अल्लाह की जलालत अजमत, वो उतना ही ज्यादा अल्लाह से डरता है, उतना ही ज्यादा अल्लाह से डरता है। यह सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 20 है। फिर एक हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप बूढ़े नजर आ रहे हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, क्या वजह है? आपने फरमाया मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया और सूरतुल मुरसलात ने बुरा कर दिया है। फरमाया मुझे इन्होंने बुरा कर दिया है क्योंकि इन सूरतों में अल्लाह के खौफ, अल्लाह के गजब, अल्लाह के अजाब, उसकी जलालत का जिक्र है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर खशियत रखने वाला, उससे उसकी जात से डरने वाला कौन हो सकता है? हुजूर से बढ़कर रब का अब्द कौन हो सकता है? रब का बंदा कौन हो सकता है? लेकिन सैयदुल मुरसलीन और हबीबे किबरिया के मकाम पर फाइज होकर भी हुजूर फरमाते हैं कि मुझे इन सूरतों ने बुरा कर दिया है। यह सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, हदीस नंबर 3297 3297। फिर एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदा मोमिन की आंख से, किसी भी मोमिन बंदा की आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकले, हाँ वो मच्छर के सर जितना हो, मच्छर के सर जितना, फिर वो आंसू रुखसार के सामने के हिस्से को मस करे, जो रुखसार का सामने का हिस्सा है उसकी आंख से आंसू निकले, उसके रुखसार के सामने हिस्से को मस करे, तो फरमाया अल्लाह उन पर दोज़ख की आग को हराम कर देता है, दोज़ख की आग को हराम कर देता है। यह सुनन इब्न माजा में हदीस है, हदीस नंबर 4197 4197। तो ये खशियत का दर्स अल्लाह ताला ने दिया है कि अहले ईमान में ये पहली उनकी सिफत खूबी ये है कि जब भी अल्लाह का जिक्र होता है वो गाफिल नहीं होते, बल्कि उनके दिल खौफ से कांपते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं। और दूसरी खूबी बयान फरमाई, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर
اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان بذات خود نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، لیکن یہاں ذکر ہے ان کی کیفیت، ان کی جو جذبات ہیں، جو میلان ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے، یا ان کے جو اعمال کرنے کی حص ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب بھی ان پر اللہ اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے بھی ہمیں جو تجوید و قرات ہے اور قرآن کو سمجھنا، یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ اگر کوئی بندہ تجوید و قرات حسن سے قرآن کو نہیں پڑھے گا وہ بندے پر اثر نہیں کرے گا، اور اگر کسی کو سوجھ بوجھ نہیں ہوگی تب بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو دونوں چیزیں قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہیں، ایک حسن و خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا کہ قرآن کا اثر انسان کے قلب و باطن پر ہو، اور پھر اس کے اثرات ظاہر پر بھی ہوتے ہیں اور سننے والوں پر بھی ہو۔ قرآن کو ایسے خوبصورتی سے پڑھنا اور پھر اس کا معنی مفہوم سمجھ کر پڑھنا، اس سے اور زیادہ انسان کے اندر تاثیر، کیفیات و رفتگی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان کو اضافہ کر دیتی ہیں، ایمان میں۔ اور تیسرا فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے کاموں کو رب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کوئی دنیاوی معاملہ ہو گیا، کوئی کاروبار کا معاملہ ہو گیا، کوئی صحت کا معاملہ ہو گیا، کوئی لین دین کا معاملہ ہو گیا، کوئی آپس میں رشتہ داری کا معاملہ ہو گیا، تعلقات کا معاملہ ہو گیا، ظاہری طور پر اسباب قائم کر کے، ظاہری طور پر محنت کر کے اس کا رزلٹ اللہ کے سپرد کر دیتے، پھر وہ انسانوں کی طرف نہیں تکتے بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ فرمایا تیسری صفت ان کی یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب یہ جو تین یہ خوبیاں ہیں، یہ تینوں باطنی صفات ہیں، باطنی خوبیاں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے ان کی ظاہری صفات بیان کی ہے۔ تو کل ملا کر یہ 5 ظاہری، باطنی و ظاہری صفات بن جاتی ہیں۔ ان آیتوں کی ترتیب سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ انسان کا باطن سب سے پہلے سنورنا چاہیے۔ ظاہر بھی انسان سنوارے لیکن باطن کی طرف انسان کی زیادہ توجہ ہونی چاہیے، کہ جس کا باطن سنور جاتا ہے، باطن روشن ہو جاتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا قربت پا جاتا ہے۔ چوتھی صفت ان کی بیان کی اہل ایمان کی، یہ ظاہری صفت ہے، چوتھی اور پانچویں آیت نمبر 3 سورۃ الاعراف، اس میں سورۃ الانفال، اس میں فرمایا الذین، وہ لوگ یقیمون، وہ قائم رکھتے ہیں الصلاۃ، نماز۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور مما اس میں سے، رزقناہم، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، یا ہم نے انہیں عطا کیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کی 2 ظاہری صفات بیان کر دی، 3 باطنی صفات ہوگی جن کا قلب و باطن کے ساتھ تعلق ہے،
جو आयत नंबर 2 में हमने पढ़ लिया, दिल का दहल जाना, ये इंसान जाहिर महसूस नहीं कर सकता, इंसान का बातिन महसूस करता है। ईमान में इजाफा होना, यह भी इंसान की बातिनी कैफियत से महसूस होता है। और अल्लाह पर तवक्कुल करना, इसका भी ताल्लुक इंसान की नियत इरादे के साथ होता है। और चौथा फरमाया जाहिरी खूबी, कि वो नमाज कायम करते हैं। सबसे अफजल इबादत वो कौन सी है? नमाज। और ये बदनी इबादत में सबसे अफजल है नमाज कायम करना। तो फरमाया वो नमाज कायम करते हैं, रब की बारगाह में पांचों वक्त पर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और हर नमाज को उसके हुकूक व फराइज के तहत अदा करते हैं, उसके फराइज व वाजिबात के साथ कामिलन अदा करते हैं, उसमें कोताही नहीं करते, इकामत सलात करते हैं, नमाज कायम करते हैं। और पांचवा फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया उसमें से खर्च करते हैं। माल की शक्ल में रिस्क दिया, उसमें से खर्च करते हैं। अगर किसी को कोई और खूबी दी, किरात की खूबी दी, वो खर्च करते हैं, सिखाते हैं। किसी को तर्जमा कुरान, तफसीर, फहम दीन, इसकी खूबी दी, वो सिखाते हैं। अच्छी आवाज दी, उसको अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यानी हर तरह की खूबी, किसी में लिखने की आ गई, किसी में बोलने की आ गई, किसी के कदो कामत के लिहाज से आ गई, किसी के हुस्न के लिहाज से आ गई। यानी फरमाया जो कुछ हमने उन्हें अता किया, किसी के अंदर कैसी भी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, जैसे भी अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई, वो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, उसकी रजा में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में और उसकी रजा में खर्च करते हैं। नेकी फलाह के काम करते हैं, मुआशरती बहबूद के काम करते हैं, फलाह बहबूद के काम आते हैं, अल्लाह की राह में भी और महलूक की जरूरियात को पूरा करने में भी अपनी सलाहियतें खर्च करते हैं, जो कुछ हमने उन्हें अता किया। ये आयत नंबर 4 का मजमून भी इसके साथ मिलता है, वो भी हम मुकम्मल कर लेते हैं। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 4 में फरमाया उलाइका, यही लोग हैं, हम वही, अल मुमिनूना, मोमिन, हक्कन, सच्चे। फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, फरमाया हकीकत में यही लोग सच्चे मोमिन हैं, ये सच्चे मोमिन हैं, ये कामिल मोमिन हैं। लहुम, ला लिए, हम उनके, दरजातुन, दरजात हैं, इंदा, नजदीक, रब्बिहिम, रब उनके, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, उनके रब की बारगाह में। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब की बारगाह में बड़े दराजात हैं। व मगफिरतुन, और मगफिरत है, बख्शिश है। व रिस्कुन, और रिस्क है। करीमुन, बुलंद दर्जा। व रिस्कुन करीम, और बुलंद दर्जा रिस्क है। अब यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमा दिया कि जिसमें ये पांचों खूबियां जमा हो जाएं, हम में से हर बंदा अब खुद अपने गिरबान में झांक सकता है कि क्या ये पांचों खूबियां मेरे अंदर हैं। ये अल्लाह ताला ने एक पैमाना दे दिया है, खुद इहतिसाबी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। हर बंदा खुद अपना इहतिसाब कर सकता है कि क्या जो हम मोमिन होने का दावा करते हैं, क्या मैं उस पर पूरा उतरता हूं, क्या मेरे अंदर ये खूबियां जमा हैं। तो फरमाया यही लोग हकीकी मोमिन है, उलाइका हुमुल मोमिनीन हक्का। फिर आगे अल्लाह ताला ने उनके इनामात जिक्र किए, 3 इनाम। पहले फरमाया लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, इनके लिए उनके रब के पास दराजात हैं, उनके रब के पास दराजात हैं। इनको मैं 3 इनाम जिक्र हुए, इनको मैं तीनों तरह से डिवाइड करता हूं।
जो 3 बातनी खूबियां अल्लाह ताला ने जिक्र की, उसका इनाम दराजात की शक्ल में जिक्र कर दिया, क्योंकि वो ऐसी खूबियां हैं जो बातनी है, वो कोई जाहिर इंसान नहीं जान सकता। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनके लिए जो इनाम रखा है वो भी बातनी तौर पर दराजात रखे हैं। वो कौन से दराजात हैं? वो जन्नत की शक्ल में भी हैं, जन्नत के दराजात, बुलंद दराजात, वो अल्लाह की रजा, उसकी कुर्बत, उसके हबीब की कुर्बत के दराजात, यानी वो मुतलकन बयान फरमा दिए कि उनके लिए दराजात हैं। और दूसरा फरमाया वह मगफिरतुन, और उनके लिए मगफिरत है, बख्शिश है। ये इकामते सलात का इनाम आ गया। बहुत सी अहादीसें हमें पता चलता है कि नमाजें, जो बंदा भी नमाज पढ़ता है उसके गुनाह जड़ते हैं। तो ये आ गया जो गुनाह, हताएं, सय्यात, मगफिरत, उनकी बख्शिश होती है, दूसरा इनाम। और तीसरा, जो वो इन्फाक करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अपनी सलाहियतें खर्च करते हैं, तो फरमाया वरिस्कुन करीम, उनके लिए बुलंद दर्जा रिस्क है, तीसरा इनाम। मुअज्जज रिस्क है, मुअज्जज रिस्क है, वो दुनिया में भी अता होता है, आखिरत में भी अता होता है। दुनिया में नेक साले औलाद मिलना, ये अल्लाह की तरफ से रिस्क है, इनाम है। औलाद मिलना, औलाद नरीना और औलाद मज़कूरा, यानी बेटे और बेटियां मिलना, ये भी इनाम है। फिर माल मिलना, ये भी इनाम है। हलाल रिस्क, ये भी इनाम है। स्टेटस मिलना, मनसब मिलना, ग्रेड में इजाफा होना, ये दुनिया के इनामात हैं, रिस्क करीम है। और जन्नत में भी फिर आपको पता है, जन्नत की नेमतें, जन्नत के इनामात और वहां के खाने, वहां का ताआम, वो भी रिस्क करीम है। तो फरमाया ये तीनों इनाम के वो हकदार होते हैं, जिनमें ये 5 खूबियां होती हैं, 5 सिफात होती हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो कामिल अहले ईमान, हकीकी सच्चे अहले ईमान की 5 सिफात ज़ाहिरी व बातिनी बयान फरमाई हैं, अल्लाह ताला हमें इन पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कामिल सच्चा सुच्चा मोमिन बना दे, कुरान मजीद का कामिल फहम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।